पासे किसान खेती कानून रद्द करवाउण वास्ते संघर्ष कर रहा। रेलवे लाइनां दे उत्ते दिन रात धरने किसानां वल्लों दित्ते गए आ। 31 जथेबंदियां किसानां दे हक च है ते सरकार केंद्र सरकार नूं घेरिया जा रहा। पर दूजे पासे जेकर बठिंडा दी मंडी की गल करें तो बठिंडा दी मंडी च झोना दी जिहड़ी आमद है शुरू हो चुकी है। झोना मंडियां च किसान लैके आ रहे हैं, पर उही हाल है जो पहला हालात रहे ने। क्योंकि पिछले समय की गल करें तो पिछले समय विच भी किसान मंडियां च परेशान होंदे रहे ने, क्योंकि सरकारी खरीद जिहड़ी है वो 26 तरीक तो शुरू होनी सी, पर 26 तरीक टप चुकी है, पर उस तो बावजूद भी सरकारी खरीद जिहड़ी है शुरू नहीं हुई। इस करके किसान वड्डी परेशानी च है। मंडी दे विच झोने की आमद शुरू हो चुकी है। ये झोना जिहड़ा है हजे हौली हौली होर वधूगा, क्योंकि किसान हजे धरनियां ते ने ते झोना कईयां दा हजे वड्डण वाला रहिंदा भी है। पर तुसीं देख रहे हो जिहड़ी वड्डी गल यह है कि जिहड़ी मंडी च किसान झोना लैके पहुंचे है वो किसान किते ना किते परेशान है, क्योंकि मंडियां दे विच हजे तक खरीद सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। इस करके किसानां नूं मजबूरन मंडी च ही परेशान होना पै रहा। सरकारी खरीद 26 तरीक निर्धारित की गई है कि 26 नूं सरकारी खरीद जिहड़ी है स्टार्ट हो जूगी, पर अज 5 तरीक हो चुकी है। किसान कोई 3 दिन का बैठा, कोई 4 दिनों का बैठा है, पर हालत वही है जो पिछले समय दौरान मंडियां च किसानां दी खजल खुआरी रहिंदी है। इसे खजल खुआरी नूं इहदे विचों निजात पाउण वास्ते किसान संघर्ष कर रहा कि जिहड़ी सरकारी खरीद है वो जदों किसान पहुंचण उदों होनी चाहिए है। पर हजे हालात यह है कि झोना तो आ रहा पर सरकारी खरीद जिहड़ी है वो आनी शुरू नहीं हुई। किसान दिन रात इत्थे उस तरीके नाल फिर बैठे ने जिस तरीके नाल पहलां। जेकर पीण दे पानी की गल करी तो किसान जिहड़ा पीण वाला पानी भी खुद ही लैके आउंदे आ। सरकारां किते ना किते सिस्टम दे जिहड़ा सरकारां दा सिस्टम हैगा वो किसानां दे बिल्कुल फिट नहीं बैठदा। किसान वड्डा संघर्ष कर रहे रेलवे ट्रैक के उत्ते बैठे हुए खेती कानून रद्द कराउण वास्ते, क्योंकि किसानां दी वड्डी खजल खुआरी हुंदी है। इसे नूं देखते हुए बठिंडा विच भी किसान फिर मंडी दे विच परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार 26 तरीक तो खरीद के दावे कर दी है, पर 26 तरीक जिहड़ी है वो टप चुकी है। हजे भी जिन्ने किसान इत्थे पहुंचे है उन्हां दी झोने की सरकारी खरीद नहीं हो रही। इसे करके मजबूरन किसानों को मंडी 'ਚ ही बहना पै रहा। इत्थे एक बार तुहानूं असीं पानी दिखाईए जिहड़ा किसान अपने नाल लैके आए। मेरे पिछे तस्वीर तुसीं देख रहे हो, ये पीने वाला पानी है ते ये किसान अपने वास्ते लैके आया, बल्कि मंडी 'ਚ इंतजाम होने चाहिए है। इत्थे दिन रात किसानां ने बैठना है, इत्थे ही खाना पीना सारा कुछ इत्थे मंडी 'ਚ ही हुंदा। पर हालत यह है कि हुण किसानां नूं परेशानी का सामना करना पै रहा, क्योंकि झोने की हजे आमद शुरू हुई है पर सरकारी खरीद नहीं हुई। साडे नाल किसान ने की नाम है तुहाडा जी? शमिंदर सिंह। शमिंदर जी किहड़ा पिंड है ते कदों आए? नसीबपुरा पिंड है, सानूं 2 तरीक तो आए हुए हैं जी इत्थे ते 26 तरीक तो हिसाब नाल असीं झोना वड्ढिया सी भी 26 तरीक तो साडी खरीद शुरू है। हुण सानूं 3 दिन हो गए बैठिਆਂ ਨੂੰ जी, हजे कोई इत्थे बोली वाला नहीं आया, कोई इत्थे पानी का प्रबंध नहीं, कोई टॉयलेट का बाथरूम का किसी तरह का भी प्रबंध नहीं। ते जे किसान दे घरे 2-2 बच्चे आई, 2-2 किसान ने, एक तो बैठा धरनिਆਂ ते जी, दूजा मंडियां 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ जी इत्थे आके है। हुण ये सरकार दा ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਨਰਮੇ ਦਾ MSP 5700 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 47 4800 4600 4500 ਆਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ 2-2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 1890 ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਚੱਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 1700-1800 ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਉਤਲੇ ਪੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟ?
ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ। ਜੋ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ? ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ? ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆੜਤ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਿਆਣਗੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਵਧਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੂਗੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਝੋਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਜੀ? ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬੇਹਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੁੱਟਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜੋ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਮੀ 17% ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 1890 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਹਾਲ